আচ্ছা, আমাদের পড়া ছিল রিডিং প্যাসেজ 1 এর লেটার টু দ্য এডিটরটা না? আচ্ছা, প্রথমটা নাসরিন পড়েন তো, কি লেখছেন দেখি, লেটার টু দ্য এডিটর। কোশ্চেনটা একটু দেখি, কোশ্চেনটাই ছিল রাইট এ লেটার টু দ্য এডিটর অফ এন ইংলিশ ডেইলি highlighting the importance of social values and morals in making peaceful and tolerant society. হ্যাঁ পড়েন, নাসরিন পড়েন। হচ্ছে দ্য এডিট তারিখ দিয়েছি, তারপর দ্য এডিটর দ্য ডেইলি স্টার 121 কারওয়ান বাজার ঢাকা। ডিয়ার স্যার, I long for hospitality for your highly esteemed daily to express my opinion about the importance of social and moral values in making a peaceful and tolerant society. As your daily is biased for the people, I earnestly seek for some space to present my views. My concern is about the young generation of the society. I shall be highly grateful to you if you publish this letter about the importance of social and moral values in your daily. Faithfully, নাম দিয়েছি, ঠিকানা দিয়েছি। ঠিকানা বলতে জাস্ট লিখেছি উত্তরা, ঢাকা। তারপর হচ্ছে সাবজেক্টটা দিয়েছি মাঝখানে, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সোশ্যাল এন্ড মোরাল ভ্যালুস ইন মেকিং আ পিসফুল এন্ড টলারেন্ট সোসাইটি। তারপর হচ্ছে শুরু করেছি আর কি দিয়ে, we have been noticing a great depravity of social and moral values over the last 2 decades. For this reason, so many alarming events are happening in our society. If we want to see these events, we can see the daily newspaper. Every day it carry the series of harrowing and gruesome tales that were unheard of a few decades ago. The another result of declining social and moral values is the process gradual distinction of homogeneous nation into fragmented, greed-oriented, and selfish entity. The society is becoming less humane and poorer in the social capital. The political culture is also becoming poorer. At the present, we are seeing the hatred and confrontation politics and the toxic relation between the leaders. Besides that, juvenile gangs have emerged nowadays. This is very alarming for our society. Suicide is another sad and unexpected incident for declining of social and moral values. Another section of young men and women are getting involved in brutal clash and establish on tender business or fight for leadership with guns in the name of politics. At the end, we can say that whole society are suffering for social and moral deviation. So we have to bring back the same for making the society peaceful and tolerant. নাম দিয়েছি, তারিখ দিয়েছি। ভালো হয়েছে অনেক। কতক্ষণ সময় লাগছে? 30 মিনিট লেগেছে। আমি একটু টাইম বাড়াইলে হয়তো একটু বুঝাইতে পারতাম। আমি ঠিক বুঝি নাই যে আসলে এইভাবেই লিখতে হবে কিনা। না, ঠিক আছে, আপনি 65% নাম্বার পাবেন। আচ্ছা, প্রিয়াঙ্কা পড়েন, ভিডিওটা অন করে পড়েন প্রিয়াঙ্কা। হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ পড়েন, কি লাগছেন? ভিডিও অন করব? হ্যাঁ, লেটার টু দ্য এডিটরটা পড়েন। স্যার এটা প্রথমে যে 21 জুন 2021, দ্য এডিটর দ্য ডেইলি স্টার, 121 কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা 1215। তারপরে ডিয়ার 121 কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ। হ্যাঁ, বাংলা ইংলিশ মিক্স করে পড়তেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ পড়েন। এটা হচ্ছে I long for the hospitality of your highly esteemed daily to express my opinion about the growing importance of social values and morals
in making peaceful and tolerant society. As your daily is based for people, I earnestly seek for Biased. some Your daily is biased. Based na. BIASD. Biased. Biased for people. people. I earnestly seek for some space in your daily to present my views with an eye to drawing the attention of a large number of the society. I shall be highly grateful to you if you kindly publish the following letter in your daily. তারপরে yours faithful নাম লিখছি স্যার। Yours faithfully. Faithfully. হ্যাঁ faithfully এটাই লিখছি। তারপর সোশ্যাল ভ্যালুজ ওই সাবজেক্টটা দেখে নাম আর ব্রিফ অ্যাড্রেস লেখেন নাই? না শুধু নাম লিখছি। নাম আর ব্রিফ অ্যাড্রেস হবে আজিপুর ঢাকা বা মিরপুর ঢাকা এরকম লাগবে। তারপর পড়েন। তারপরে social values and morals in making peaceful and tolerant society তারপরে হলো বর্ণনা লিখছি স্যার এই যে social values and morals are very important in every society. A society cannot go in right way without social values and morals. Lack of values and morals, lawless is increasing day by day. Juvenile gang, widely known as Kishore gang, has emerged and created panic all walk of people in both rural and urban areas. Many teenagers are becoming monsters, destroying their academic life and career. Suicide is another sad and unexpected incident that we are experiencing in a greater number. A section of young men and women are driving to drug the yaba or fancy deal or such other substance. Another section of young men and women who get involved in melody and brutal class over establishing control on tender business, or they fight for leadership with gang. The gross result of such social deviation is the loss of respect and values in the society for the person who are to be held right in esteem. এতটুকু লিখছি স্যার। তারপরে নাম লিখছি আর ঠিকানাটা দিছি। হ্যাঁ আপনি পাবেন 55% নাম্বার। পিঙ্কি পড়েন। স্যার আমি শুধু ওই যে মেইন বডিটা লিখছি আর কি স্যার। পড়েন বডিটা পড়েন। Importance of social values and morals in making a peaceful and tolerant society. A society consists of social values and morality that dignify and distinguish a society. Values and morals helps to enrich one's culture and indicates the future development of a country. The people who are developed in morality will respect elders, love to youngers, and do decent work for society and country. As a result, a peaceful and tolerant society is building over the country. On the contrary, without values and morals, it is not possible to build up a prosperous and peaceful country. Due to the reduction of values and morality, mental unrest and criminal activities are increasing in the society day by day. Bangladesh has been witnessing a sharp and steep decline of social values and morality. As a result, harrowing, gruesome tales are hearing every day. People are converted in greed, selfish, and the society experiences gruesome murders, multiple suicides, violence against women, abuse of children across the country. This gradual degradation of values makes our society less humane and we become poorer in social capital. So it is very necessary to ensure values and morals to reduce the social degradation. When people will enrich by morality, they will attain a positive mentality and views. Consequently, this social deprivation will reduce day by day and it helps in making a peaceful and tolerant society. হ্যাঁ ভালো হয়েছে 65% প্লাস 65 এর উপরে পাবেন 40% 70% এর নিচে। আব্দুল করিম পড়েন।
21 জুন মানে ডেট দেখি স্যার 21 জুন 2021 দি এডিটর দি ডেইলি স্টার কারওয়ান বাজার ঢাকা ডিয়ার স্যার কারণ আমাদের অ্যাড্রেসটা দিতে পারলে ভালো। হ্যাঁ 121 না ডেইলি স্টার 121 কারণ বাজার ঢাকা। হ্যাঁ জি স্যার না along 64 65 ওইটা কোনটা? কারণ বাজার ডেইলি স্টার অ্যাড্রেসটা কি 121? শিওর জানা নেই স্যার আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ করেন হ্যাঁ। Dear sir, I long for the hospitality of your highly esteemed daily to express my opinion about the importance of social values and morals in making peaceful and tolerant society. As your daily is biased for people, I honestly seek for some space in your daily to present my views in order to drawing the attention of a large number of the people of the society. I shall be highly grateful to you if you kindly publish the following letter in your daily. Yours faithfully, Muhammad Abdul Karim, Shahbag, Dhaka. তারপর স্যার social values and morals in making peaceful and tolerant society. Headline দিছে। তারপর social values and morals are part and parcel and mutually connected each and other in our society. Social values account for the stability of social order. They provide us the general guideline for social conduct. Values such as fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, individuality, equality, democracy. It cannot be denied that in recent times, Bangladesh has been witnessing a degradation in social and moral values. As the result of Western culture, people are highly addicted to their naked culture, especially the teenagers cannot control their emotion and don't know how to resolve from this. Lack of social values and moral, people are degrading day by day. People are addicted to different kinds of games which undermine them. Juvenile gang has emerged and created panic and phobia. Want of social values and moral instability is increased. Society experience gruesome murders, dozens of deaths, multiple suicide errors across the country. Violence against women, abuse the children. If we fail to create mass awareness among the people, gradually it will turn into massive destruction in our society. Government and different kinds of non-government organizations should go ahead and stop this heinous. Muhammad Abdul Karim. হ্যাঁ আপনি পাবেন 60% নাম্বার। হ্যাঁ কতক্ষণ লাগছে লিখতে? স্যার 30 মিনিট লাগছে প্রথম তো স্যার। কত মিনিট? 30 মিনিট স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে 30 মিনিট লিখলে ঠিক আছে। ওকে ফাইন। এই তো হচ্ছে এই তো লেখা মানে শুরু করলেই দেখেন আসে তাই না? শুরু করতে হবে মানে হ্যাঁ জমিয়ে রাখা যাবে না, শুরু করলেই দেখবেন আস্তে আস্তে লেখাটা আসা শুরু করেছে। প্রথম দিকে চিন্তা করবেন আস্তে আস্তে লেখাটা আসবে। হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা তাহলে আমরা পরের রিডিং প্যাসেজে যাই। আচ্ছা পরের রিডিং প্যাসেজটা একটু পড়েন তো দেখি, একজন একটু পড়েন, পিঙ্কি পড়েন। পিঙ্কি শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আমি একটা প্রশ্ন করতাম স্যার। হ্যাঁ বলেন। স্যার ওই এডিটোরিয়াল রাইটিং এ ওই ডিয়ার স্যারের পরে ওই পুরোটা মুখস্থ করে ফেলবো না স্যার? আমি তো ওইটা মুখস্থ হ্যাঁ হ্যাঁ মুখস্থ করে ফেলবেন, ফরম্যাটটা মুখস্থ করে ফেলবেন। এডিটোরিয়াল কি আমরা প্যাসেজ থেকে কপি করতে পারবো স্যার? হ্যাঁ প্যাসেজ থেকে অনেক কিছু নিতে পারবেন, প্যাসেজ থেকে অনেক কিছু নিতে পারবেন। কিন্তু সেটা কি স্যার অন্য সেন্টেন্স লিখতে হবে? ডাইরেক্ট তো মানে কপি পেস্ট এটা তো নিষেধ স্যার কপি। ওরকম না, ওটা নিজের মতো করে সাজায় তথ্যগুলো নেবেন এখান থেকে, ওইগুলো সেন্টেন্স গুলো নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখবেন। আচ্ছা জি স্যার জি। হ্যাঁ পড়েন, পিঙ্কি পড়েন। পিঙ্কি নাই? পিঙ্কি শুনতে পান? আব্দুল করিম পড়েন। জি স্যার। Prime Minister Sheikh Hasina asked the world community to treat COVID-19 vaccine as a global public good
and urged the United Nations to ensure its timely availability to all countries at a time. We hope that the COVID-19 vaccine will soon be available in the world. It's imperative to treat the vaccine as a global public good. We need to ensure the timely availability of this vaccine to all countries at the same time, he said. The Prime Minister made the plea while virtually addressing the general debate at the 17th United Nations General Assembly in Bangla, like she did in previous years following the footsteps of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Hasina said, if Bangladesh is provided with the technical knowledge and technical know-how and patents, the country's pharmaceutical industry has the capacity to go for vaccine production on a mass scale. She said the pandemic is a stark reminder that the fate of the human being is interconnected and that no one is secured until everyone is secured. The premier also said efforts to contain the pandemic and to achieve Agenda 2030 have to go hand in hand. Bangladesh's second voluntary national review presented this year shows that we are all on the track to achieve the Sustainable Development Goals. She mentioned that the pandemic to a large extent kept all confined to their homes. Consequently, economic activities were greatly hampered along with the healthcare system. Bangladesh achieved a GDP growth rate of 8.2% in 2018 to 2019 fiscal year, but the COVID-19 pandemic has impeded its economic progress. The Prime Minister added, Hasina said the Bangladesh government announced a 31-point directive soon after the detection of the first COVID-19 cases in the country. It launched vigorous awareness campaigns and distributed personal protective equipment aiming to contain the spread of the virus. This resulted in the containment of seasonal diseases, which are otherwise common in the country. She said the government quickly and identified the impending challenge of Bangladesh's financial sector and announced 21 stimulus package. Special arrangements have been made for keeping the industries running and for proper marketing of agriculture products and industrial outputs in full compliance with health guidelines. The Prime Minister said, consequently, our health sector and economy are still comparatively in better shape. Despite the COVID-induced stagnation in global industrial outputs, Bangladesh GDP has registered a growth rate of 5.24%, which is expected to be 7% in the next fiscal year. Hasina said the government is trying hard to transform Bangladesh into a middle-income country by 2021, attain the Sustainable Development Goals by 2030, a developed country by 2041, and a prosperous Delta by 2100. It is also crucial that graduating LDC and recently graduated ones are accorded scaled of international support and intensive package in the transition and post-transition phase to minimize the pandemic triggered impediments, she observed. Regarding migrant workers, the Prime Minister said they are the frontline contributors, the economics of their host and home countries alike. Many of them have lost their jobs during the pandemic, while many have been sent back home. We have allocated $361 million for the returning migrant workers. It is crucial to help them regain employment in the post-COVID job market. I urge the international community and migrant receiving countries to treat workers fairly and with empathy, she said. Hasina said Bangladesh is the world's largest troops and police contributing country to the UN peacekeeping missions. Once peacekeepers are putting their lives on the line to secure and sustain peace in conflict-ravaged countries. International community must ensure their safety and security. She also said this year all are celebrating the 2000th anniversary of the Women, Peace and Security Agenda. As one of the original proponents, we call for the due recognition of women's role in peace and security. We have already formulated a national action plan in this regard. Bangladesh
unflinching commitment to peace has resulted in the adoption of zero tolerance policy towards terrorism and violent extremism. National efforts have to be complemented by international cooperation to curb this menace, she added. Talking about climate vulnerable countries, Hasina said, the pandemic is worsening the pre-existing vulnerabilities of these countries. She said, we are dealing with the dual impact of recent floods and cyclone Amphan even during pandemic. As the current president of the Climate Vulnerable Forum and the G20 group of ministries finance, Bangladesh would lead the forum to map out a sustainable and climate resilient pathway out of the crisis. We also stand ready to contribute to securing a constructive and productive outcome in the Glasgow COP. The Premier said the Beijing Declaration and Platform of Action has helped the international community come a long way to ensure gender equality. As we are celebrating the 25th anniversary of the declaration, we need to strengthen our resolve and mutual cooperation to address all the critical areas of concern. In Bangladesh, she said, the government has closed 72.6% of the overall gender gap. Women's contribution remains at the core of its national development. They are also at the front line of pandemic response and recovery efforts. The Premier said Bangladesh provided temporary shelter to over 1.1 million forcibly displaced Myanmar nationals. More than 3 years have elapsed. Regrettably, not a single Rohingya could be repatriated. The problem was created by Myanmar and its solution must be found in Myanmar. I request the international community to play a more effective role for a solution to the crisis. Hasina also said the COVID-19 pandemic has indeed aggravated existing global challenges. It has also reinforced the indispensability of multilateralism. She also said the 75th anniversary of the UN, the commitment to multilateralism as embodied in the UN Charter remains unflinching. At the national level, despite numerous challenges, we are committed to upholding the values of multilateralism and working towards building a Sonar Bangla, free of poverty and exclusion based on democratic principles with full enjoyment of human rights, as envisioned by the father of our nation, Bishond. On the birth centenary of our father of centenary of our father of the nation. Centenary of our father of the nation. This is our pledge to our nation and to the world, she said. আচ্ছা বলেন তাহলে এই রিডিং প্যাসেজে কি কি বিষয়ের অবতারণা হলো? এটা মূলত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যে ভাষণটা দিয়েছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেই ভাষণটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে তিনি কি কি বিষয়ের অবতারণা করেছেন সংক্ষেপে বলেন কি কি? প্রথমে হলো যে এই করোনা ভ্যাকসিনের যে ভ্যাকসিনটা, এটাকে একটা গ্লোবাল পাবলিক প্রোডাক্ট হিসেবে ঘোষণা করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন বা দাবি জানিয়েছেন, তাই না? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এখানে। অর্থাৎ এটা আমাদের করোনা ভাইরাসের যে ভ্যাকসিনটা, এটা গ্লোবাল এক পাবলিক প্রোডাক্ট হিসেবে ঘোষণা করার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন। তারপর এখানে বাংলাদেশ আপনার কোভিড-19 চিহ্নিত হওয়ার পরে কি কি পদক্ষেপগুলো নিয়েছে, সেই পদক্ষেপগুলো এখানে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কি কি ইনসেন্টিভ প্যাকেজ নিয়েছে, সচেতনতামূলক পদক্ষেপ কি কি নিয়েছে, রিটার্নি মাইগ্রেন্ট যারা আছে তাদের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তারপর আপনার এরপর আমাদের কিছু অর্জনের কথা বলেছে। এখানে সন্ত্রাসবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স পলিসি, সেটা পিস কিপিং মিশনে বাংলাদেশের অবদানটা সেটা উল্লেখ করেছেন। আর আবহাওয়া জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কিছু জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তিনি কিছু কথা বলেছেন। আর কি আর এসডিজি, এখানে মিডল ইনকাম কান্ট্রি বাংলাদেশে যে গোলগুলো আছে, শর্ট টার্ম লং টার্ম গোল, সেই গোলগুলোর কথা তিনি বলেছেন। তারপরে কি তাহলে মোটা দাগে দেখেন এগুলো হলো মূল কথা। আমরা আবারও যদি একটু দেখে আসি, প্রথম হলো যে করোনা ভ্যাকসিনকে গ্লোবাল পাবলিক প্রোডাক্ট বা পাবলিক গুডস হিসাবে তিনি এটা বিবেচনা করে জানিয়েছেন, প্রথম যেটা। আর আরেকটা হলো বাংলাদেশকে যদি টেকনিক্যাল নো হাউ দেওয়া হয় টিকা উৎপাদনের জন্য, বাংলাদেশ লার্জ স্কেলে টিকা উৎপাদন করতে পারবে, সেই সক্ষমতা বাংলাদেশে আছে, সেটা তিনি জানিয়েছেন। তারপরে প্রিমিয়ার অলসো সেড এফোর্টস টু কন্টেইন দ্য প্যান্ডেমিক এন্ড অ্যাচিভ, দেখেন
অর্থাৎ এখানে কন্টেইন দ্য প্যান্ডেমিক, অর্থাৎ এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমাদের যে উদ্যোগগুলো রয়েছে এটাকে মিনিমাইজ করার জন্য এবং 2030 সালে এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য সেখানে বাংলাদেশ মানে তাদের গোলের কথা বলেছে। আর আর এখানে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ কারণে আমাদের করোনার সময় বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে, করোনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথটা বেশ ভালো অবস্থায় আছে, ভালো, খুব বেশি ইফেক্টেড হয় না সেটা দেখা গেছে। আর এখানে গভর্নমেন্ট কি করেছে, অ্যানাউন্স 31 পয়েন্ট ডিরেক্টিভ সুন আফটার ডিটেকশন অফ ফার্স্ট কোভিড-19, অর্থাৎ প্রথম কোভিড পেশেন্ট আইডেন্টিফাই হওয়ার পর, ডিটেক্টেড হওয়ার পর 31 পয়েন্ট ডিরেক্টিভস গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ, সেই কথাগুলো বলা হয়েছে। আচ্ছা, তারপরে এখানে বলা হয়েছে যে হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর গভর্নমেন্ট খুব দ্রুত আইডেন্টিফাই করেছে আমাদের ইম্পেন্ডিং যে আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলো কি কি, এবং ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কি করা হয়েছে, অ্যানাউন্স 21 স্টিমুলাস প্যাকেজেস, স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নেওয়া হয়েছে হ্যাভ বিন মেড ফর কিপিং দ্য ইন্ডাস্ট্রি রানিং অ্যান্ড ফর প্রপার মার্কেটিং অফ এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস। আচ্ছা, তারপরে আর এই কারণে হেলথটা আমাদের একটু বেশি বেটার শেপে আছে সে কথা বলেছেন। আরেকটা হলো যে ডিসপাইট কোভিড ইনডিউসড স্ট্যাগনেশন, global industries or Bangladesh GDP has registered a growth rate of 5.24%, which is expected to 7% in the next fiscal year. Bangladesh GDP অর্থাৎ এই কোভিড-19 ইনডিউসড এর কারণে এর ফলে স্থবির অবস্থার কারণে বাংলাদেশের জিডিপিটা 5.24% আছে, যেটা পরে সামনে কালে 7% উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর বাংলাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ এরপরে বাংলাদেশের মিশনের কথা বলেছে যে বাংলাদেশ চেষ্টা করছে 2021 সালের মধ্যে মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে উন্নীত হতে, আর 2030 সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 2041 সালের মধ্যে ডেভেলপ কান্ট্রি, এবং 2100 সালের মধ্যে একটা ডেল্টা, এখানে প্রসপেরাস ডেল্টার কথা বলা হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে রোহিঙ্গা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার সম্পর্কে বলছে দ্য ফ্রন্টলাইন কন্ট্রিবিউটর, বিশেষ করে যারা রিটার্নিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার তারা হলো ফ্রন্টলাইন কন্ট্রিবিউটরস অফ দ্য ইকোনমিস অফ দ্য হোস্ট অ্যান্ড হোম কান্ট্রিজ। হোস্ট যে দেশে তারা বাস করে এবং যে দেশ থেকে যায়, দুইটা দেশের জন্য ফ্রন্টলাইন কন্ট্রিবিউটরস অর্থনীতি, কাজে তাদের জন্য তারা যেন করোনা পরবর্তীতে আবার জব মার্কেটে ফিরে দিতে পারে, এই জন্য তাদের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশে একটা অ্যালোকেশন বলা হয়েছে, একটা অ্যামাউন্ট অ্যালোকেট করছেন, সেই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আচ্ছা, তারপরে বাংলাদেশের কি কথা আছে, বাংলাদেশ ইজ ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট ট্রুপস এন্ড পুলিশ কন্ট্রিবিউটিং কান্ট্রি টু দ্য ইউএন পিসকিপিং মিশন, অর্থাৎ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ হলো সবচেয়ে বেশি সৈন্য এবং পুলিশ প্রদানকারী দেশ। আচ্ছা, এখানে বলা হয়েছে, ওই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আচ্ছা, এখানে উইমেন পিস সিকিউরিটি এজেন্ডার বিষয়ে একটা কথা বলা হয়েছে যে একটা অ্যানিভার্সারি পালন করা হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে উইমেন রুলের কথা তিনি বলেছেন। আর বাংলাদেশ কমিটমেন্ট টু পিস হ্যাজ রেজাল্টেড ইন অ্যাডাপ্টেশন অফ জিরো টলারেন্স টুয়ার্ডস টেররিজম অ্যান্ড ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম, বিশেষ করে ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম মানে চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স পলিসি বাংলাদেশ নিয়েছে, সেই কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ক্লাইমেট ভালনারেবল কান্ট্রিজ গুলোর কথা বলছে যে হ্যাঁ, প্যান্ডেমিক অরিজিনিং প্রি এক্সিস্টিং ভালনারেবিলিটি, এখানে দেখেন যে এই প্যান্ডেমিক কি করছে, যে প্রি এক্সিস্টিং যে ভালনারেবিলিটি গুলো রয়েছে সেগুলা আরো ওর্স করেছে, খারাপ করেছে। এই করোনা প্যান্ডেমিকের মধ্যে বাংলাদেশকে আমফানের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়েছে, একটু মোকাবেলা করে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বেইজিং ডিক্লারেশন সম্পর্কে একটি কথা তিনি বলেছেন। আর বাংলাদেশ টেম্পোরারি শেল্টার, হ্যাঁ, রোহিঙ্গাদের নিয়ে কথা বলেছেন যে রোহিঙ্গাদেরকে আমরা সাময়িকভাবে 1 মিলিয়ন 10 লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে, যারা মায়ানমার নাগরিক ফোর্সফুলি ডিসপ্লেসড হয়েছে সেখান থেকে। আর যেহেতু সমস্যাটা মায়ানমার তৈরি করেছে, এটা তাদেরকে সমস্যার সমাধানটা করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস হলো আচ্ছা, মাল্টিল্যাটারালিজমের কথা বলেছেন, ফোকাস করা হয়েছে যেখানে মাল্টিল্যাটারালিজম বহুপক্ষিকতা, অর্থাৎ একা একাই আসলে এই পরিস্থিতিতে ভালো করা যাবে না, সবাই ভালো থাকলে, অক্ষত থাকলে সবাই ভালো থাকবে, এই জন্য মাল্টিল্যাটারালিজমের ফোকাসের কথা তিনি বলেছেন। আর আমাদের জাতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে যে জাতীয় পর্যায়ে আমরা মাল্টিল্যাটারালিজমের যে ভ্যালুস
হ্যাঁ, সোনার বাংলা করার ক্ষেত্রে আমরা সেটার উপর ফোকাস দিচ্ছি। এখানে শোষণ মুক্ত বাংলাদেশ, দারিদ্র শোষণ মুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠন করার জন্য, যেখানে ফুল এনজয়মেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস, সবাই যেখানে পরিপূর্ণ হিউম্যান রাইটস এর পরিপূর্ণ আহ, হ্যাঁ, অধিকারটা ভোগ করতে পারবে, এরকম বিষয়গুলো এখন বলা হয়েছে। তো এইগুলা হলো মোটামুটি আমাদের মূল কথা। এগুলার ভিত্তিতে আমাদের থিমেটিক কোশ্চেনগুলো লিখতে হবে এবং সামারিটা এগুলোর জিস্ট হবে। এখন এখানে আমরা প্রথমে যদি যাই, ধরেন এখানে আমরা প্রথমেই যেতে চাই 2 নাম্বার কোশ্চেন। 2 নাম্বার কোশ্চেন দেখেন, guess the meaning of the following words or expression using contextual clues. The words are underlined in the passage: stark, vigorous, impending, arch, unflinching. 5টা শব্দ একটু খাতায় উঠান, তারপর মিনিংটা লিখবেন। এখানে কি বোঝাচ্ছে দেখেন: stark, vigorous, impending, arch, unflinching. stark, vigorous, impending, arch, unflinching. আচ্ছা, এখন আমরা চলে যাই হলো আমাদের রিডিং প্যাসেজে কোথায় আছে সেটার কন্টেক্সচুয়াল মিনিংটা আমরা প্রথমে দেখব। প্রথমে আছে স্টার্ক, না? হ্যাঁ, প্রথমে দেখেন এখানে আছে স্টার্ক। এখানে আমরা পাচ্ছি হলো স্টার্ক। হ্যাঁ, এই লাইনটা পরে স্টার্কের মিনিংটা লিখবেন। এই লাইনটা পরে স্টার্কের মিনিংটা লেখেন। স্যার পুরো করবো না, হাসিনা থেকে এই পর্যন্ত। She said এখান থেকে, she said the pandemic is a stark reminder that the fate of other human beings is interconnected and that no one is secured until everyone is secured. অর্থাৎ হিউম্যান বিং একজন আক্রান্ত হলে অন্যরাও আক্রান্ত, একজন ভালো থাকলে অন্যরা ভালো থাকবে। অর্থাৎ হিউম্যান মানে ইন্টারকানেক্টেড, অর্থাৎ একজনের অসুস্থ আরেকজনের মধ্যে যাচ্ছে, এটা বোঝাচ্ছে আর কি। অর্থাৎ এখানে প্যান্ডেমিকটা আমাদের স্মরণ করে দিচ্ছে কি সংক্রামক ব্যাধি। হ্যাঁ, stark reminder is a stark reminder that the fate of human being is interconnected and that no one is secured until everyone is secured. এখানে stark এর মিনিংটা লেখেন। আচ্ছা, স্টার্কের পরে যান ভিগারাস। স্টার্কের পরে এখানে আসেন, এখানে আছে ভিগারাস। অর্থাৎ it launched vigorous awareness campaigns and distributed personal protective equipment aiming to contain the speed of the virus. এটা আর হলো impending. She said the government quickly identified the impending challenges of Bangladesh financial sector, announced 21 stimulus packages. Impending.
আচ্ছা, তারপরে urge. I urge the international community and migrant receiving countries to treat workers fairly and with empathy. Next, unflinching. Bangladesh unflinching commitment to peace has resulted in the adoption of a zero tolerance policy towards terrorism and violent extremism. আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন দেখি কি করলেন। প্রথমটা পাঁচটা হয়েছে না? পাঁচটা হয়েছে না? আব্দুল করিম, পাঁচটা হয়েছে? জি স্যার। স্যার হ্যাঁ, প্রথমটা বলেন। প্রথমটা কি লিখলেন? আচ্ছা, প্রথমটা পিঙ্কি না, আব্দুল করিমের কাছে যায়। আব্দুল করিম বলেন। স্যার হরিবল দিছি। প্রথমটা আছে স্টার্ক। স্টার্কটা কি লিখছেন? হরিবল। স্টার্ক হরিবল না, স্টার্ক হরিবল হবে না। পিঙ্কি কি লিখছেন? ইম্পর্টেন্ট। ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি না স্যার, অনেক চেষ্টা করলাম। নাসরিন? স্যার আমি দিয়েছি অ্যালার্মিং। স্টার্ক না, স্টার্ক হলো কমপ্লিট বা আউটরাইট। তবে এখানে কমপ্লিট বা আউটরাইট স্যার আমি কন্টাজিয়াস দিছিলাম, সংক্রাম। না। বিগারাস, বিগারাসটা নাসরিন কি লিখছেন? স্যার আমি তো ভেরিয়াস দিয়েছি, এটা বা হিউজ এরকম বড় অর্থে, যে ভেরিয়াস দিয়েছি যে অনেক। না, স্ট্রং দিছি স্যার। হ্যাঁ, এটা হবে বাক্যটা দেখে স্ট্রং বা ফোর্সফুল। ভিগারাস কষ্টসাধ্য, শক্তিশালী, জোরালো। ভিগারাস স্ট্রং বা ফোর্সফুল। তারপরে ইমপেন্ডিং। নাসরিন বলেন ইমপেন্ডিং কি লিখছেন? ইমপেন্ডিং দিয়েছি কারেন্ট বা প্রেজেন্ট, এখন যেটা হচ্ছে। আসন্ন মানে ফোর্থকামিং অথবা ইমিনেন্ট। আপকামিং দিলে কি হবে? হ্যাঁ, আপকামিং লেখা যাবে, ফোর্থকামিং, আপকামিং বা ইমিনেন্ট। হ্যাঁ, নাসরিন বলেন আর্টস। আর্টস কি লিখছেন? আর্টস দিয়েছি রিকোয়েস্ট। হ্যাঁ, রিকোয়েস্ট। আর্টস জাস্ট কল ফর, আহ্বান করা। রাইট দেওয়া যাচ্ছে, তবে কল ফর লিখবেন। কল ফর, কল ফর। আনফ্লিঞ্চিং। নাসরিন বলেন। এটা দিয়েছি স্ট্রং বা আনএভয়েডেবল। আনফ্লিঞ্চিং, স্ট্রং, আনঅ্যাভয়েডেবল, আনফ্লিঞ্চিং, স্ট্রং, আনফ্লিঞ্চিং, স্ট্রং না। হ্যাঁ, পিঙ্কি? আমি দেখছি ফুলফিল, এটা কি হবে? ফুলফিল না।
ফুলফিল না। আর আব্দুল করিম? Sir, incontestable this. ইন Okatto. Incontestable. ইনকন্টেস্টেবল। জি স্যার। ইনকন্টেস্টেবল না, এটা ফার্ম লেখেন, ফার্ম। আনফ্লিঞ্চিং, ফার্ম, দৃঢ়, ফার্ম, FIRM, FIRM, ফার্ম। আচ্ছা, এখানে স্কোর করে যান, 3 নম্বরে আসেন। 3 নম্বরে লেখেন, এখানে এক্সপ্লয়টেশনের ভার্ব লিখবেন, অ্যাডজেক্টিভ লিখবেন, ডিসপ্লেসড ভার্ব লিখবেন, নাউন লিখবেন, ইকুয়ালিটি ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, কন্ট্রিবিউট নাউন অ্যাডজেক্টিভ, টলারেন্স ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ লেখেন। হ্যাঁ, প্রিয়াঙ্কা বলেন, এক্সপ্লয়টেশনটা ভার্ব কি লিখছেন? exploit, হ্যাঁ, EXPLOIT, এক্সপ্লয়েট, অ্যাডজেক্টিভ? আর exploited, হ্যাঁ, তীর হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ডিসপ্লেসড ভার্ব কি লিখছেন? এটা displace, হ্যাঁ, নাউন? displace, SDC স্যার শেষে। না, ডিসপ্লেসমেন্ট। নাউন হবে ডিসপ্লেসমেন্ট, MENT। ইকুয়ালিটি ভার্ব বলেন। Equity, EQUITE, ইকুয়ালিটি ভার্ব, ভার্ব ইকুয়ালিটি, হ্যাঁ ভার্ব চাইছে। ইকুয়ালাইজ, LIZD, ইকুয়ালাইজ। অ্যাডজেক্টিভ হলো ইকুয়াল, অ্যাডজেক্টিভ হলো ইকুয়াল। তারপর হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন, নাউন বলেন। কন্ট্রিবিউটেড নাউন হলো কন্ট্রিবিউশন। অ্যাডজেক্টিভ কন্ট্রিবিউটেড বা কন্ট্রিবিউটিং, অ্যাডজেক্টিভ কন্ট্রিবিউটেড বা কন্ট্রিবিউটিং। আর তারপরে টলারেন্স ভার্ব বলেন। tolerate, হ্যাঁ, টলারেট। অ্যাডজেক্টিভ টলারেন্ট, TOLERANT, টলারেন্ট, TOLERANT, টলারেন্ট। হ্যাঁ, এখানে স্কোর করেন। দুইটা এক মার্ক তাই না স্যার? দুইটায় তারপর আসেন, হ্যাঁ, জয়নিং সেন্টেন্স আসেন। হ্যাঁ, 10 মিনিটে
জয়নিং সেন্টেন্সগুলো লেখেন। 10 মিনিটে জয়নিং সেন্টেন্সগুলো লেখেন।
তাহলে জয়নিং সেন্টেন্স আসি, প্রথমটা আব্দুল করিম কি লেখলেন বলেন। Sir, though millions of people from each and every corner of the world have been affected by it, it's imperative to treat the COVID-19 vaccine is a global public good. না, অ্যাজ হবে না, অ্যাজ দো তো বিপরীতমুখী ধারণা। হ্যাঁ, অ্যাজ এটা দেখুন তো বিপরীতমুখী ধারণা না স্যার, এখানে স্যার প্রথমে বলছে যে হলো কোভিড-19 ভ্যাকসিন গ্লোবাল পাবলিক গুড, আবার বলছে যে এভরিওয়ান কর্নার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিন ইম্পারেটিভ অ্যাফেক্টেড বাই জরুরি, ইটস ইম্পারেটিভ টু ট্রিট কোভিড-19 ভ্যাকসিন অ্যাজ এ গ্লোবাল পাবলিক গুড, যেহেতু, since as because millions of people from each and every corner of the world have been affected by it, যেহেতু সারা পৃথিবীর মিলিয়নস অফ পিপল এর দ্বারা এফেক্টেড হয়েছে, এই জন্য since as because দিয়ে, কারণ দিয়ে since as because দেওয়া হবে, দো দেওয়া হবে না। বি নাম্বারটা বলেন, বি নাম্বারটা বলেন। স্যার এস কি মিলিয়নস এর আগে দিতে হবে না, আগে দিলে ভুল না, হবে না? এসটা পরে হবে, অ্যাজ গ্লোবাল, আচ্ছা গ্লোবাল পাবলিক গুডস অ্যাজ, তারপর এটা হলো ইটস ইম্পারেটিভ টু ট্রিট এর রেজাল্ট, রেজাল্টের আগে তো অ্যাজ হবে না। হ্যাঁ, পরেরটা বলেন আব্দুল করিম। The Prime Minister made the plea and she was virtually addressing the general debate at the The Prime Minister 75 made the International plea. General and যুক্ত করছি। Made the plea and she virtually addressed, না নাম্বার পাবেন হয়েন না। দিলে কি হবে স্যার? হ্যাঁ হয়েন, হ্যাঁ, হোয়েন বা এখানে while দিয়েছি। while হবে, অ্যাড্রেসিং আছে, হোয়েন না, while the PM made the plea while she was virtually addressing the general debate at the 75th United Nations General Assembly. সি নাম্বারটা বলেন তো আব্দুল করিম। The Bangladesh achieved a GDP growth rate of 80.2% of 2018 to 2019 fiscal year. On the other hand, the COVID-19 না, on pandemic the has other hand তো impaired আপনার its কনজাংশন না, এটা কানেক্টরস, on the other hand আসবে না, না হয়নি নাসরিন। আমাদের হচ্ছে দো বাংলাদেশ achieved a GDP Though growth although, rate of though Bangladesh achieved a GDP growth rate of 8.2%, তারপর এখানে কমা দিলে দো ডি নাম্বারটা আব্দুল করিম। স্যার বাদ দিলে হবে স্যার। হ্যাঁ, বাদ দিলে হবে সি। দো না দিয়ে পরের ক্লজে বাদ দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, আব্দুল করিম ডি নাম্বারটা বলেন। আমি তো 3 নম্বরে কি করছি, তো ওই প্যান্ডামিকের আগে আনছি স্যার। কোনটা? তো কোভিড-19 প্যান্ডামিক হ্যাজ ইম্পিডিমেন্ট, এই সেন্টেন্সটা আগে আনছি, তারপরে হলো বাংলাদেশ ওটা দিছি স্যার। সি নাম্বারে জি স্যার। the COVID-19 pandemic has impeded its economic growth, কনজাংশন কি দিয়েছেন সেটা বলেন। কনজাংশন কি দো অলদো দিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দো দিছি। হ্যাঁ, দো দিয়া পরে প্রথম ক্লাস পরে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আব্দুল করিম ডি নাম্বারটা। The migrant workers are the frontline contributors to the economics of their host and home countries, but many of them have lost their jobs. But many of them have lost their job. স্যার ডি নাম্বারটা কি অফ হুইচ দিয়ে করা যাবে? ডি নাম্বারটা হু দিয়ে করবেন, অফ হুইচ কেন? এটা বার দ্বারা না, হু দ্বারা। মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স হু আর দ্য ফ্রন্ট লাইন কন্ট্রিবিউটর্স টু দ্য ইকোনমিস অফ দেয়ার host and home countries lost have lost their job. Many of the migrant workers সামনে দিবেন। এভাবে দিলে কি many of হবে? the migrant workers সামনে আসবে, many of the migrant workers who are the frontline contributors to the economies of their host and home countries have lost their jobs. স্যার এটা কোনোভাবে হবে না। হ্যাঁ স্যার আমি লিখেছিলাম মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স আর দ্য ফ্রন্টলাইন কন্ট্রিবিউটর্স টু দ্য economies of their host and home countries, many of whose have lost their jobs. না, many of us না, many of us তো এখানে হবে না, না সেন্টেন্স হয়নি, হু দ্বারা করবেন। ই নাম্বারটা আব্দুল করিম। স্যার এটা কি দো দিয়ে করলে হবে না? এটাও তো দো করছিলাম, বিপরীতমুখী বুঝাইছে না স্যার? হুটা হবে মেনি অফ দ্য মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স, এখানে আছে প্রথমে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স, পরে আছে মেনি অফ দ্য, তাহলে মেনি অফ দ্য মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স who are the frontline contributors to the economies of host and home countries have lost their jobs.
হ্যাঁ, ই নাম্বারটা বলেন আব্দুল করিম। স্যার হাউএভার দিয়ে কানেক্ট করছি স্যার। না, হাওয়াবার তো আপনার কনজাংশন না, হাওয়াবার দিয়ে হবে না। নাসরিন, আমি দিয়েছি more than 3 years have escaped since Bangladesh has provided temporary shelter over 1.1 million forcibly displaced Myanmar nationals. আবার বলেন। More than 3 years have escaped since Bangladesh provided temporary shelter. মোর দেন 3 ইয়ার্স, Have মোর elapsed. দেন 3 ইয়ার্স elapsed. Yes, sir. মোর দেন Have 3 ইয়ার্স elapsed since বাংলাদেশ প্রোভাইড। তাহলে সিন্স এর রুল কি, রুল অনুযায়ী কি পরে দেখেন তো, সিন্স এর পূর্বে যে প্রেজেন্টেন্স থাকে পরেরটা পাস্ট সিম্পল হতে হয়, কিন্তু এখানে তো সেই রুলটা আসে নাই। না, নাম্বার পাচ্ছেন না পিঙ্কি। এন্ড দিয়ে করছি স্যার, বাংলাদেশ এন্ড দ্বারা না। আব্দুল করিম তো হয় না। প্রিয়াঙ্কা, আমি সেন্স দিছি প্রথম, মানে যেমন আছে ওরকম করেই, যে সিন্স বাংলাদেশ হ্যাজ প্রোভাইড টেম্পোরারি শেল্টার টু ওভার এ যে 1 মিলিয়ন ফর সিএফআর, এইগুলা দিয়ে করছি আমি সিন্স বসাই। কেন ফর ইউজ করেন? বাংলাদেশ হ্যাজ প্রোভাইডেড টেম্পোরারি শেল্টার টু ওভার 1.1 মিলিয়ন ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড মায়ানমার ন্যাশনালস ফর মোর দেন 3 ইয়ার্স। ফর মোর দেন 3 ইয়ার্স, 3 বছরের বেশি সময় ধরে। তো ইলাপসটা বাদ দিয়ে দেন, হ্যাভ বাদ দিয়ে দেন। ফর মোর দেন 3 ইয়ার্স, 3 বছরের অধিক সময় ধরে। বাংলাদেশ হ্যাজ প্রোভাইডেড টেম্পোরারি শেল্টার টু ওভার 1.1 মিলিয়ন ফোর্সিবলি displaced Myanmar nationals for more than 3 years, 3 বছরের অধিক সময় ধরে। আব্দুল করিম ভালো হয়নি, এখানে স্কোর করেন, এখানে স্কোর করেন। হ্যাঁ, তারপর দুই না স্যার এখানে, হ্যাঁ একটা হলে কি 2 পাবো না? হ্যাঁ, 2 নাম্বার, এখানে 2 নাম্বার করেন। এখন 5 নম্বরের এই সেন্টেন্সগুলো লেখেন। মেক সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন উইথ ইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস। কপিং অফ এনি সেন্টেন্স ফ্রম দ্য প্যাসেজ অ্যাবাভ মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড। হ্যাঁ, এটা এই 10 মিনিটে 5 এর সেন্টেন্সগুলো রাখবেন এখন।
প্রথমটা ইম্পারেটিভ। ইম্পারেটিভ দ্বারা রানা বলেন তো কি লিখলেন সেন্টেন্সটা? This is a imperative advice for the boys who are aggressive. This is an imperative and লেখেন an imperative advice for the boy who is imperative হলো জরুরি না, this is an imperative, হ্যাঁ হয়েছে, নাম্বার পাবেন। নাসরিন কি লিখছেন? আমি বলছি it is imperative to fight against militancy that made our world unrest. হ্যাঁ good, ঠিক আছে। রানা পরেরটা ফুড স্টেপ বলেন। It is স্যার, a এটা একটু আমি small বলি স্যার। footstep for a man, but a giant leap for humankind. আবার বলেন it is It is a small footsteps for a man, but a giant leap for humankind. জায়ান্টের আগে কি বললেন? জায়ান্টের আগে But a giant leap for humankind. it is a small footstep for, আবার বলেন। It is a small footsteps for a man, but a giant leap for humankind. But a giant lead, L-E-A-D, The leap, L-E-A-P. L-E leap, giant but a giant leaps, S দিয়ে দেন, giant leapের সঙ্গে S হবে lips। আচ্ছা আব্দুল করিম বলেন তো ফুটস্টেপ দ্বারা কি লিখছেন? Sir, many freedom fighters of our country followed footsteps the people who were sacrificed 1952. Footsteps, তারপর The people who are sacrificed 1952. footsteps Sacrifice their lives. of the people হবে না, footsteps of the people who are sacrificed দেখছেন না, who have লিখছেন কোনটা? Who have, sir? have দিয়েছেন, who have sacrificed, ঠিক আছে। তারপরে ইন্টারকানেক্টেড, প্রিয়াঙ্কা বলেন ইন্টারকানেক্টেড। Social activities and family activities are interconnected of its work in the society. বি নাম্বারটি নাম্বার পাবেন, আর একটু সুন্দর হতে পারতো। ওকে, এটা নাসরিন। আমি দিয়েছি the loan defaulter and the businessman are interconnected with each other. হ্যাঁ ঠিক আছে। কমপ্লায়েন্স, নাসরিন কমপ্লায়েন্স। Sir, এটা স্যার, মোবাইল এটা ফোন লিখতে and পারিনি, এটা অর্থটা ভুলে গেছি। interconnected দেওয়া যায় না, মোবাইল ফোন and internet system are mutually interconnected. হ্যাঁ হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ কমপ্লায়েন্সটা পিঙ্কি। প্রতিপালন, বাংলা হলো প্রতিপালন। কমপ্লাই মানে অনুসরণ করা আমি বা কমপ্লায়েন্সটা লিখিনি স্যার। কমপ্লায়েন্সটা রানা কি লিখছেন? রানা কমপ্লায়েন্স। Sir, Rohim has no compliance to do this hard task. না, এটা কমপ্লেইন্ট না, কমপ্লেইন্ট হলো অভিযোগ, এটা কমপ্লায়েন্স মানে প্রতিপালন। ওই যে দেখেন এখানে সম্মতি বা আগ্রহ এরকম। এটা প্রতি সম্মতি বা আগ্রহ এই সেন্সে, যেমন ওই যে যদি আপনি বলেন যে এই কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম কানুন প্রতিপালন করে বিজনেস করে, সেই অর্থে প্রতিপালন। যেমন আপনি যদি বলা হয় যে দিস বিজনেস অর্গানাইজেশন বা দিস ফ্যাক্টরি, হ্যাঁ, বা দেয়ার ফ্যাক্টরি ইজ রানিং উইথ কমপ্লায়েন্স অফ অল এনভায়রনমেন্টাল ল, with compliance of all. If you want to do business, you have to go with the compliance of all environmental and other laws. তাহলে এটা হয়নি। Sustainable, প্রিয়াঙ্কা। The mega projects of our country are not sustainable. The mega project of our country are not sustainable. আমাদের মেগা প্রজেক্টগুলো সাস্টেইনেবল না, এটা কেন লেখলেন আপনি বলেন? মনে মানে হয় এটা তো মানে পাখি আকাশে ওড়ে, কিন্তু এখন যখন মাছ আকাশে ওড়ে তাহলে কি হবে? মেগা প্রজেক্টগুলো তো অবশ্যই সাস্টেইনেবল হবে। হ্যাঁ, আপনার সেন্টেন্সের মিনিং ডাজ নট ক্যারি এনি মিনিং, এর জন্য নাম্বার পাচ্ছেন না। আব্দুল করিম। স্যার এটা বলবো স্যার, এটা আব্দুল করিম বলেন। জি স্যার। To attain sustainable development goal in successfully is not possible without women's participation in our national economy. হ্যাঁ ঠিক আছে, সাস্টেইনেবল রেয়া বেস। আমি একটু বলি স্যার। হ্যাঁ বলেন। আমি তো বলবো, সোশ্যাল ভ্যালুজ এন্ড মোরালস আর নেসেসারি ফর রিসিভিং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে, রেয়া বেস আব্দুল করিম লিখছেন। জি স্যার লিখছি। হ্যাঁ বলেন। The ravaged sheep
which drowned yesterday rescued by the authority. The rabbit sheep which Drowned. down sheep তো Which- drown হয় না, শিপটা কি হয়, স্যান্ক হয়, হ্যাঁ স্যান্ক, তারপর Yesterday rescued by the authority. না, তাহলে রেস্কিউড বললে হবে না, হ্যাজ বিন রেস্কিউড বাই দ্য অথরিটি, হ্যাজ বিন পরে প্যাসিভ করতে হবে, উদ্ধার করা হয়েছে, কারণ রেস্কিউডটা প্যাসিভ ফর্মে হবে না, নাম্বার পাচ্ছেন না। এটা নাসরিন র্যাবেস্ট স্যার এটা অর্থটাই বুঝি নাই, লিখে নিয়ে গেছি। ধ্বংসপ্রাপ্ত, র্যাবেস্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত। আচ্ছা স্ট্যান্ড দেন, নাসরিন বলেন। Strengthen দিয়েছি, we will have to give importance in strengthen our beliefs. ইম্পর্টেন্স On strengthen our beliefs. ইন স্ট্যান্ড দেন, জি স্যার। ইম্পর্টেন্স ইন দিতেন তাহলে ইনস্ট্যান্ডেনিং হবে, আইএনজি হবে না, স্ট্রাকচার হয়নি, নাম্বার পাবেন না। স্ট্যান্ড স্ট্রেংথেনিং হবে। হ্যাঁ, ইন দিলে তো আইএনজি হবে, এটা ভার্ব। প্রিয়াঙ্কা কি একটু লিখছেন? বলি স্যার। প্রিয়াঙ্কা, হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা বলেন কি লিখছেন? If number. জি নাম্বার, জি। স্ট্যান্ডেন তো খুব সহজ সেন্টেন্স, এটা কেন করবেন আপনি? স্ট্যান্ডেন শক্তিশালী করা, স্ট্যান্ডেন অর্থ হলো শক্তিশালী করা। দেখেন এখানে যদি বলেন যে ইফ উই ওয়ান্ট টু স্ট্যান্ডেন আওয়ার ইকোনমি, কি হবে, উই উইল হ্যাভ টু, কি করতে হবে আমি একটু আমাদের, বলি স্যার। দাঁড়ান, ইফ উই ওয়ান্ট টু স্ট্যান্ডেন আওয়ার ইকোনমি, হ্যাঁ ইফ উই, যে কোনো একটা স্ট্যান্ড, আমরা যদি আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে চাই, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড, উই হ্যাভ টু টেক সাম শর্ট টার্ম, মিড টার্ম এন্ড লং টার্ম প্ল্যান। হ্যাঁ বলেন পিঙ্কি বলেন। আমি লিখেছি টু ট্যাকেল কোভিড-19 উই উইল হ্যাভ টু স্ট্রেংথেন আওয়ার হেলথ সিস্টেম। হ্যাঁ, ফ্রন্ট লাইন, পিঙ্কি বলেন ফ্রন্ট লাইন। আমি লিখছি দ্য মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স আর দ্য ফ্রন্ট লাইন কন্ট্রিবিউটরস টু দ্য ইকোনমি। হ্যাঁ, ম্যাপ আউট। ম্যাপ আউটটা বুঝি নাই স্যার। হ্যাঁ, এটা রোড ম্যাপ করা আর কি। আচ্ছা ম্যাপ আউট দিয়ে কে লেখছেন সেন্টেন্স বলেন তো, ম্যাপ আউট দ্বারা কেউ লেখেন নাই। এক্সপ্লয়টেশন দ্বারা বলেন পিঙ্কি। আমি লিখেছি ইফ উই ওয়ান্ট টু মেক এ এক্সপ্লোরেশন ফ্রি কান্ট্রি উই উইল হ্যাভ টু ইনক্রিজ উমেন্স পার্টিসিপেশন ইন এভরি সেক্টর। হ্যাঁ ঠিক আছে, এক্সপ্লয়টেশন দ্বারা প্রিয়াঙ্কা। Poor men are not free from exploitation from their works. আবার বলেন কি লিখলেন? Poor men are not free from exploitation from their work. এক্সপ্লয়টেশন, পোর ম্যান না পোর পিপল, কোনটা লিখছেন? এমইএন লিখছেন? জি স্যার, আমি plural লিখছি। বানান কি লিখছেন? MEN এমইএন। হ্যাঁ। হ্যাঁ ওকে, হইছে। সেন্টেন্সগুলো একটু স্মার্ট হইতে হবে। লাস্ট স্যার ওয়ান আমি দ্বারা একটু বলবো স্যার, এক্সপ্লয়টেশন। বলেন। The ultimate result of the exploitation of the then Western Pakistan is liberation war. হ্যাঁ লেখা যাবে। হ্যাঁ দেখেন এখানে ম্যাপ আউটটা আপনারা পারেননি। ম্যাপ আউট, রূপরেখা প্রণয়ন করা। We will have to map out a plan of actions before starting working for the people who have severely been affected by climate change. ম্যাপ আউট মানে রূপরেখা প্রণয়ন করা। হ্যাঁ স্কোর করেন, 30 যে করলাম 30 টোটাল স্কোরটা করেন, 30 আপনারা টোটাল স্কোরটা করেন। স্যার ওই যে ইন্টারকানেক্টেড বুঝি নাই, বাট একটু বলবো স্যার। হ্যাঁ বলেন বলেন। আমি একটু বলি, এটা হয়েছে কিনা একটু। আচ্ছা আপু বলেন। হ্যাঁ আগে হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা বলেন। The freedom fighters kept their footsteps in the battlefield. kept their footsteps, হ্যাঁ হবে, হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ পিঙ্কি কোনটা বলবেন? ভ্যালুজ এন্ড ওই যে ইন্টারকানেক্টেড এর ব্যাপারটা স্যার। ভ্যালুজ এন্ড মোরালস আর ইন্টারকানেক্টেড উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ চিলড্রেনস মেন্টালিটি। কি ওয়ার্ক? যে ইন্টারকানেক্টেড স্যার, সি নাম্বারটা। তার আগে প্রথম শব্দটা কি বললেন আপনার সেন্টেন্সের? ভ্যালুজ এন্ড মোরালস আর ইন্টারকানেক্টেড উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্রেন মেন্টালিটি, মানে চিলড্রেনস মেন্টালিটি। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে, স্কোর করেন দ্রুত।
পিঙ্কি 17 স্যার। Pinky 17. Next. স্যার আব্দুল করিম 11। Abdul Karim 11. Next. Sir Rana 17.5. Rana 17.5. Nasrin. Priyanka. 16 Nasrin Sikri. Priyanka. নাম 14 আসছে আমার। কত? 14 14. হ্যাঁ আচ্ছা, আজকে আমার এখানে টার্গেট হলো 18 আমাদের। হ্যাঁ 18 পেতে হবে, কেউ পাননি আপনারা। 18 পেতে হবে। যার যতটুকু নিচে আছে ততটুকু কাজ করতে হবে। যে যতটুকু পিছনে আছেন, বিশেষ করে যাদের জয়েনিংটা ভুল হয়েছে বেশি, তারা স্কোরটা ব্যাপকভাবে পড়ে গেছে। হ্যাঁ জয়েনিংটা যাদের ভালো হয়েছে তাদের স্কোরটা আগাইছে, যারা ওয়ার্ডে ভালো করেছেন তাদের স্কোরটা আগাইছে। মোটামুটি ওয়ার্ড, জয়েনিং, এখানে সেন্টেন্স মেকিং, এই পার্টগুলো একটু ইমপ্রুভ করতে হবে আপনাদের। এই ইসের জন্য কি খালি ওয়ার্ড গুলোই বেশি শিখতে হবে আর ব্যবহার? মানে সেন্টেন্স লিখতে পারতে হবে, জয়েনিং সেন্টেন্স পারতে হবে। এখানে ওয়ার্ড পড়লেন আপনি, ওয়ার্ড ফরমেশনটা পারতে হবে। তারপরে এখানে কন্টেক্সচুয়াল মিনিং। হ্যাঁ এখানে গ্রামার, অন্যান্য গ্রামার দু একবার আসে, কিন্তু এখানে জয়েনিংটা রেগুলার আসে মোটামুটি। আর সেন্টেন্স মেকিং এর উপর ফোকাস করা হচ্ছে। তাহলে পড়তে থাকেন। আগামী ক্লাসে আপনাদের পড়া থাকবে এই রিডিং প্যাসেজের 1 নাম্বার 1, 6, 7। 1 নাম্বার 1, 6, 7 তিনটা কোশ্চেন। 1, 6, 7 আমি পিডিএফ পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাদের মেইলে। যাদের 7th এডিশনের বই নাই তারা সবগুলো একবারে প্রিন্ট করে নেবেন। সবগুলা রিডিং প্যাসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখবেন। যাদের বইটা 6th এডিশন তারা এই সবগুলা রিডিং প্যাসেজ প্রিন্ট করে নেবেন একবারে। হ্যাঁ পড়তে থাকেন।